खबरदार पंजाब टीवी, खबरदार पंजाब टीवी पेज जिहड़ा तुसीं यूट्यूब चैनल जिहड़ा वो जरूर सबसक्राइब करना ते अपने अपने यूट्यूब चैनल की सैटिंग ते जाके लोकेशन यूट्यूब की जरूर चेंज कर लियो। फोनां दे विच VPN इंस्टॉल करके रखो। आज़ादी की गल तुहाडे नाल चलनी है लगातार हमेशा की तरह तुहाडे नाल अपडेट नवीं साइटां लेके किवें वोटां पानियां ने, कित्थे पानियां ने, किवें बना सकदे हो। सो तुहाडे नाल जुड़े हैं अज मुद्दे लैके जिथे किसानी का विषय है, किसानां की गल करनी है। उस तो पहला शुरुआती तौर दे विच जरूर तुहानूं इस भारत के हालात दिखाने चाहुंदे आ। जदों छोटे छोटे उमरां दे विच असीं हुंदे आ ते असीं एक गल जरूर सुणदे आ, पंजाब दे विच मशहूर गल आ ते शायद अजकल बसां बड़ियां अपडेट हो गईयां ने। किसी ने सुनिया होवेगा किसी वक्त पंजाब दे विच रोडवेज की बस हुंदी सी, रोडवेज की। सो रोडवेज की बस जिहड़ी है, रोडवेज बस नूं सारे कहंदे सी भी कर लो रोडवेज की सवारी, ना कोई बूहा ना कोई बारी, ये रट्टा लाउंदे हुंदे सी। सो अज दिखावांगे तुहानूं भारत की असली असलीयत। जिहड़े लोग कहंदे ने कि हुण चाह वाला प्रधानमंत्री बनाया, ये चाह वाले प्रधानमंत्री की असल च प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम असल च पूरे भारत की है, हिंदुस्तान की है, इस गंदस्तान की है। बिल्कुल असीं दिखावांगे किवें पहला भी अमरीका कनेडा तो जाने वाली फ्लाइटां ते असीं बहुत बार अपील की है कि तुसीं भारती एयरलाइनां च ना जाया करो, इंडियन एयरलाइनां च ट्रैवल ना करया करो, बहुत अनसेफ ने, बहुत अनसेफ ने। अज दिखावांगे ना करो तुसीं भारत जहाज च सवारी, ना कोई शीशा ना कोई बारी। ये याद रखियो, ये हालात ने इस देश के। शुरुआत के प्रोग्राम च जरूर देखते हैं और तुसीं हैरान होवोगे क्यों, काह तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ना करो हिंदुस्तान के जहाज च सवारी, ना कोई विंडो ते ना कोई बूहा ते ना बारी। आ देखो जी, ये प्रॉब्लम असल च पूरे भारत की है, हिंदुस्तान की है, इस गंदस्तान की है। बिल्कुल असीं दिखावांगे किवें पहला भी अमरीका कनेडा तो जाने वाली फ्लाइटां ते असीं बहुत बार अपील की है कि तुसीं भारती एयरलाइनां च ना जाया करो, इंडियन एयरलाइनां च ट्रैवल ना करया करो, बहुत अनसेफ ने, बहुत अनसेफ ने। अज दिखावांगे ना करो तुसीं भारत जहाज च सवारी, ना कोई शीशा ना कोई बारी। ये याद रखियो, ये हालात ने इस देश के। शुरुआत के प्रोग्राम च जरूर देखते हैं और तुसीं हैरान होवोगे क्यों, काह तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ना करो हिंदुस्तान के जहाज च सवारी, ना कोई विंडो ते ना कोई बूहा ते ना बारी। आ देखो जी, बीबा जहाज़ां दी खिड़कियां थुक ला के नहीं जुड़दियां। ठीक है, तुहानूं एयर होस्टस ते तुहानूं ड्यूटी है कि तुसीं लोकां दी संभाल करनी करनी है। आपे जिहड़ी सरकार दे ढिड वड्डे वड्डे लगे आ, लोकां ते जुल्म तशद्दद, किसानां दी जमीन खोना, पंजाबियां दे उत्तों लगातार तुसीं धक्का जुर्म, ते फिर तुहाडे जहाज कित्थों चलने हैं। जिन्हां दे जिहड़ियां सरकारां दे ध्यान सिर्फ ये होण सिखां दी होंद कित्थों खत्म करनी है, सिख कौम कित्थों खत्म करनी है,
ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आओ जी नेक्स्ट कॉलर लाइन 1 ਦੇ ਉੱਤੇ। भाई सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी हाँ जी हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। मैं 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਮੇਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ। 8 ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਲਣੀ ਸਾਈਟ, 8 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 100 ਆਪਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। 2700 ਆਪਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 6 ਆਪਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਈਮੇਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਆ ਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆ 1-2 ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਪਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਜਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਤਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਸੋਚੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਮਰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ,
ਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦੇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖਲੀਸ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੇ ਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮਰ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਹਨਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਦੇਖੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਸ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਈਮੇਲ ਹਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖਰੇ ਹੱਟ ਹੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਜੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਲਈਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਫੇਰ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਉਦਣ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਉਦਣ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੇਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਆ ਮੌਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੂਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿਟਲਰ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੱਬ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਏਡੇ ਗਪੌਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾ ਏਡੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਪ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਨ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ
ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ 100% ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਲ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਏ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਹਨਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ 6-7 ਮੰਥ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 100% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਈਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕਿ ਐਕਟਰੈਸ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਈਚ ਆਫ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਆਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਮੇਲ ਕੰਪੇਅਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕੁੱਟ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸੇਫ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਖਬਰ, ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੱਚੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ,
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਰੀ ਟੈਬਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੈਰੀ ਟੈਬਮੈਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਲੇਬਾਂ ਦੀ, ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਟੈਬਮੈਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੈਰੀ ਟੈਬਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੂਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਘਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਫੜਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਮਰੇਡ। ਕੇਸ ਉਹੀ ਕੇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ। Hello everyone, this message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists like of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob, you all have been charged under sedition, that is waging war against the country. You all have been supporting the farmers' protest, and that is your right. We, as a Sikhs for Justice, we believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. That's not what I'm talking with you today. What I'm telling you as your rights, because you owe your allegiance to the Indian Constitution, to the Indian tricolor. Still, the fascist Modi regime has charged you with waging war against India. They are trampling your rights, the rights that have been provided by the Universal Declaration of Human Rights. We wanted to let all of you know, now is the time. To all those who are supporting farmers' protest and they are being charged under the sedition, what we have done for you, we have created a portal that is www.twitterforfarmers.in. What you need to do is go to that portal, go to that site and shoot an email to the ambassadors of UK, US, Canada, Germany, Italy, EU who are sitting in Delhi. You raise your voice, and what you will urge them? Urge them to sanction Modi, to sanction this Modi the way they did before. Modi was banned to travel into these foreign lands. Once again, Modi is using his power, which is not given democratically to him. Modi, the fascist regime, is using this constitution unconstitutionally to suppress the freedom of speech and expressions of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob and all others who have been charged, and the regime is using violence, using terror tool sedition to suppress your voice. Now is the time that you join hands
and email the foreign ambassadors in Delhi. And the portal once again is www.twitterforfarmers.in. और मैं पंजाब दे विच अपने बैठे भरावां नूं ये कहना चाहुंदा कि पंजाब दा ते जो किसानां दा हल है वो है किसान हल खालिस्तान। ते तुसी भी सारे सामने आओ ते ईमेलां करो हर उस फॉरेन अंबैसडर नूं जो दिल्ली दे विच बैठा है तां जो दे शुड सैंक्शन मोदी। जिद्दां पहिलां मोदी दा बाहरले मुल्कां च आना बंद होया सी वो ईमेल पाओ तां दुनिया नूं दसो सो दैट तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पहुंच सके। किसान हल खालिस्तान। Hello everyone, this message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists like of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob, you all have been charged under sedition, that is waging war against the country. You all have been supporting the farmers' protest, and that is your right. We, as the Sikhs for Justice, we believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. That's not what I'm talking with you today. What I'm telling you as your rights, because you owe your allegiance to the Indian Constitution, to the Indian tricolor. Still, the fascist Modi regime has charged you with waging war against India. They are trampling your rights, the rights that have been provided by the Universal Declaration of Human Rights. We wanted to let all of you know, now is the time. To all those who are supporting farmers' protest and they are being charged under the sedition, what we have done for you, we have created a portal that is www.twitterforfarmers.in. What you need to do is go to that portal, go to that site and shoot an email to the ambassadors of UK, US, Canada, Germany, Italy, EU, who are sitting in Delhi. You raise your voice, and what you will urge them? Urge them to sanction Modi, to sanction this Modi the way they did before. Modi was banned to travel into these foreign lands. Once again, Modi is using his power, which is not given democratically to him. Modi, the fascist regime, is using this constitution unconstitutionally to suppress the freedom of speech and expressions of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob and all others who have been charged, and the regime is using violence, using terror tool sedition to suppress your voice. Now is the time that you join hands and email the foreign ambassadors in Delhi. And the portal once again is www.twitterforfarmers.in. और मैं पंजाब दे विच अपने बैठे भरावां नूं ये कहना चाहुंदा कि पंजाब दा ते जो किसानां दा हल है वो है किसान हल खालिस्तान। ते तुसी भी सारे सामने आओ ते ईमेलां करो हर उस फॉरेन अंबैसडर नूं जो दिल्ली दे विच बैठा है तां जो दे शुड सैंक्शन मोदी। जिद्दां पहिलां मोदी दा बाहरले मुल्कां च आना बंद होया सी वो ईमेल पाओ तां दुनिया नूं दसो सो दैट तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पहुंच सके। किसान हल खालिस्तान।